آپ کو براہ راست لبرٹی چوک لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اظہار یکجہتی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئین، جمہوریت، ووٹ کی عزت اور حمزہ شہباز سے جو ہمارے مشترکہ امیدوار ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پروجیکٹ عمران 2011 میں لانچ کیا گیا، 2022 آ گیا ہے۔ آج بھی ریاستی اداروں میں موجود پروجیکٹ عمران کے سہولت کار آرام سے نہیں بیٹھے۔ مجھے بتائیے 2018 میں آر ٹی ایس بند کر کے نتائج دیے گئے، ووٹ کو چوری کیا گیا۔ جب ووٹ چوری کیا گیا، اس کے باوجود پنجاب میں ہماری اکثریت آ گئی۔ ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا۔ پنجابیوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ ہم چاہتے تو لانگ مارچ کرتے، دھرنے سے عمران کو گراتے۔ ہم نے انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کیا، لیکن پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز ہونے سے بچانے کے لیے اپنی بات تو کرتے رہے۔ ہم نے ریڈ لائنز کراس نہیں کی۔ ہماری قیادت کو جیلوں میں ٹھونسا گیا۔ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، شاہد خاقان، حمزہ شہباز، حسن اقبال، مفتاح میمن، کامران مائیکل اور ہم جیسے درجنوں لوگ ہم جیلوں میں ڈالے گئے۔ مجھے بتائیں، ٹھہرے بات کرنے دیں آج، مجھے بتائیں جنہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا تھا جواب دیں، وہ اس بات کا جواب دیں کہ کیا ملا آپ کو، کون سی کرپشن ملی؟ کوئی کرپشن نہیں تھی، صرف ہمارا جرم تھا بولنا، ہمارا جرم تھا آئین اور جمہوریت۔ ہم نے 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا، ان کی حکومت آئی، ہم اپوزیشن میں بیٹھ گئے۔ 5 سال ان کے پورے ہوئے، ہم نے ان کے اقتدار پہ چھاپا نہیں مارا۔ اپوزیشن کی 13 میں ہم آئے، ہم نے جانے والی حکومت کو عزت کے ساتھ الوداع کہا۔ وہ اپوزیشن میں آ گئے، انہوں نے ذمہ دارانہ اپوزیشن کی۔ 10 سال اس ملک میں جمہوریت چلی۔ یہ چلتی جمہوریت بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، اس چلتی جمہوریت کو روکنے کے لیے، اسے داغدار کرنے کے لیے، چور کا نیریٹو بنانے کے لیے یہ پروجیکٹ عمران لانچ کیا گیا۔ مگر مجھے ایک بات بتائیں، چپ کریں، خاموش پلیز۔ ہم نے جب عدم اعتماد کا فیصلہ کیا، کیا گناہ کیا؟ 2 راستے تھے، یا دھرنے سے حکومت گراتے، اگر دھرنوں سے گراتے تو پھر حکومتیں دھرنوں سے گرا کرتی۔ ہم نے دھرنے کا راستہ نہیں چنا، ہم ایمان میں گئے اور 73 کے آئین میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق عدم اعتماد لے کر آئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا عدم
سہولت کار آج بھی ارد گرد منڈلا رہے ہیں، آج بھی اداروں کے اندر موجود ہیں، پھر ہم بولتے ہیں تو پھر بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری 4 ماہ کی سنیں ہماری ہماری 4 ماہ کی اس حکومت کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ پنجاب میں حمزہ شہباز کے پاؤں نہیں لگنے دیے گئے۔ مجھے ایک بات بتائیں 4 سال ملک کی معیشت کو تباہی میں ڈالنے والا، ملک کو دیوالیہ ہونے کے کنارے پہ لا کے کھڑا کرنے والا، بلکہ دلدل میں دھکیلنے والا، آج کہتا ہے سازش ہوئی۔ اور یہ کیسی سازش ہے کہ آئین کے اندر عدم اعتماد کا راستہ موجود ہے۔ ایک راستہ ہے سڑک پہ آ کے حکومت گراؤ، ایک راستہ آئین کے ذریعے نکالو۔ ہم نے تو کسی کی مدد نہیں لی، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی، خود کہتا نیوٹرل ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی، لیکن بعض لوگ نیوٹرل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے ایسے فیصلے آئے ہیں جو فیصلے آئین سے متصادم ہیں۔ سنیں، آئین بنانے کا حق پارلیمنٹ کو ہے، آئین بنانے کا حق، آئین لکھنے کا حق محترم عدالت کو نہیں ہے۔ عدالت آئین کی تشریح کرے گی، لیکن 63A پر جو آنریبل سپریم کورٹ کی رائے ہے، وہ رائے ہم سمجھتے ہیں آئین سے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ کی ریویو پٹیشن پڑی ہے، کوئی سن نہیں رہا۔ یہ جو انوکھا لاڈلا ہے، یہ بچہ جمورہ، یہ ابھی تک یہ جو بچہ جمورہ ہے، یہ جو لاڈلا ہے، یہ گالیاں بھی نکالتا ہے اور کام بھی نکلواتا ہے۔ ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم گالی نہیں نکالتے، ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم بدتمیزی نہیں کرتے، تو کیا یہ پیغام دیا جا رہا ہے جس کی زبان لمبی ہوگی اس کی بات مانی جائے گی؟ یہ 20 حلقوں میں الیکشن ہوا، فری اور فیئر الیکشن کمیشن نے کروایا، اور اس الیکشن کے بعد بھی عمران نے الیکشن کمیشن کو گالیاں دی۔ یہ باقیوں کے لیے پیغام ہے، اس کو مرضی کا چیف جسٹس، مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف، مرضی کا صدر، مرضی کا وزیر اعظم، مرضی کا میڈیا، مرضی کے صحافی اور مرضی کی اپوزیشن چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا عمران خان، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہا تھا، یہ کہتا تھا، مجھے بات کرنے دیں پلیز، مجھے سنیں، یہ پیغام دور تک جا رہا ہے پورے ملک میں۔ کہتا تھا لاہور میں 2 دن رہوں گا، اور 2 دن نہیں 7 دن رہو، لاہور میں رہو، لاہور تمہارا مقابلہ، لاہور تمہیں بھگائے گا۔ عمران نیازی لاہور تمہیں مسترد کرے گا، لاہور تم نے پنجابیوں کو سمجھا کیا ہے؟ تم پنجابیوں کو سمجھتے کیا ہو؟ تم نے پنجاب پہ 4 سال ایک نالائق مسلط کیا۔ یہ جتنا انفراسٹرکچر ہے،
शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाया, तुमने क्या बनाया? अगर हमने कुछ लूटा होता तो कोई तुम रेफरेंस बनाते। नैब भी तुम्हारी थी, साकिब निसार की अदालत भी तुम्हारी थी, पानामा वाले भी तुम्हारे थे और बाकी भी तुम्हारे थे। और क्या मिला, क्या निकला? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला, ये करप्शन है। अरबों खरबों की डेवलपमेंट करवाई है, कोई रेफरेंस क्यों नहीं बनाया? अदारों के जिनकी वजारतें की, उनके रेफरेंस क्यों नहीं बना सके? तुम्हारे दौर में जब बाज अमीर जजों के पास जब कभी मुकदमात लगे, उन्होंने नैब का और इमरान खान का और इसके सहूलतकारों का मुंह काला किया। मेरे साथियों, मेरे हमसफरों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं, हमें दीवार के साथ बार बार लगाया गया, हमें दीवार के साथ कितना लगाना है? मुल्क को चलने दिया जाए। ये जो डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, ये इमरान खान कहता पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, इसके मुंह में खाक। ये अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे, तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा? अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बनानी है या मुल्क को चलाना है? अगर मुल्क को चलाना है तो फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर पार्लियामेंट मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। फिर डिक्टेट न करें, फिर ड्रैग न करें। मैं बड़े अदब से आज ये पूछना चाहता हूं, जब कासिम सूरी साहब आइन की धज्जियां उड़ा रहे थे, जब स्पीकर साहब आइन को पामाल कर रहे थे, जब हमारे दोस्त सदर अलवी साहब आइन के पखचे उड़ा रहे थे, जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजते थे, उस वक्त डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं कोर्ट के अंदर बुलाया गया? इसलिए कि ये रवायत नहीं है, ये रवायत नहीं है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बुलाए नहीं जाते। आज हमारा मुकदमा है, डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया है। सवाल करना, सुने, अदब के साथ सवाल करना हम सियासी कारकुनों का हक है, बात करना हमारा हक है। हम अदब के साथ जरूर कहेंगे कि ऐसा न किया जाए। हम मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान का जो हुक्मरान सियासी इत्तेहाद है, हुक्मरान को बस कहना पड़ता है, ये जो सियासी इत्तेहाद है, इसमें मुतालबा किया है 63A पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय को, उस पे जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार ने डाली है, उसे सुप्रीम कोर्ट के सारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मिलकर सुने। पंजाब का मुकदमा भी हमारी दरखास्त है वहीं सुना जाए, क्योंकि खराबी की बुनियाद 63A की गैर आईनी इंटरप्रिटेशन है, तशरीह गलत हुई है, हम समझते हैं। इसको डिबेट किया जाए, फैसले होते रहेंगे, वरना उन फैसलों की क्या दिक्कत होगी जिसे अवाम में पजीराई न मिले। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम किसी, चुप कराए मलिक साहब, हम किसी इलेक्शन से हम नहीं भागते। इमरान खान, हमने तो काम ही ये किया है, इलेक्शन लड़े भी हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं।
किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। सुन लो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, तुम समझते हो हम जाएंगे इलेक्शन आ जाएगा। एक सेकंड, तुम समझते हो, भाई बहुत अहम बात हो रही है, प्लीज नारे बंद। तुम समझते हो हम जाएंगे तो इलेक्शन आएगा? तुम समझते हो केयर टेकर आ गए तो इलेक्शन आ जाएगा और तुम अपने झूठे नैरेटिव की वेव पे बैठ के फिर जीत जाओगे? ऐसा नहीं होगा। सुने सुने, तुम जितने भी तेज हो और जितने भी चालाक हो, ये सियासत के नशेबो फराज। सुनो, हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। अगर इलेक्शन चाहते हैं, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो धींगा मुश्ती से नहीं होगी। फिर किसी एक तरफा फैसले के नतीजे में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई जंग में ना बदले, मगर उसके लिए ये गैर मुल्की साजिश का झूठ, ये गद्दारी के झूठे ताने, ये बदज़बानी, ये गालियां, ये धमकियां, कभी सियासतदानों को, कभी अदालतों को, कभी अफवाज पाकिस्तान को, कभी सच बोलने वाले सहाफियों को, ये इमरान खान बंद करनी पड़ेगी, वरना गलियों में रुलते रहोगे, गलियों में रुलोगे, मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। और अगर मंजिल पे पहुंचने लगोगे तो जो हमारे साथ करते हो, हम तुम्हारा खेल खराब करेंगे, तुम्हें पहुंचने नहीं देंगे। सुन लो, हम ये चाहते नहीं है, हम ये नहीं चाहते, हम तुम्हें भगाना चाहते तो लोग लेके आते। 50,000 लाख आदमी लेके जाना किसी कौमी जमात के लिए कोई काम नहीं है। हम इस मुल्क में कश्मकश और अंदरूनी लड़ाई नहीं चाहते। होश के नाखून लो और मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, इत्तेहादी जमातों को दीवार से लगाने की साजिश बंद की जाए। पाकिस्तान में इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, और अगर अपने वक्त से पहले होंगे, उसका फैसला कोई और नहीं करेगा, पाकिस्तान के सियासतदान करेंगे। ये थे मेरे और आपके दलेर भाई ख्वाजा सर रफीक साहब। अब आपके सामने वो नौजवान जिसे इमरान खान ख्वाब में भी देखे तो डर के उड़ जाता। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ीक इस वक्त नून लीग की रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान, क्या तुम समझते हो कि हम चले जाएं और अबूरी सेटअप आ जाए तो क्या इलेक्शन हो जाएगा? उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कौमी जमात 40 से 50,000 लोग लेकर आ सकती है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के प्रोजेक्ट को 2011 में लॉन्च किया गया, आज 2022 है, मगर कुछ लोग अब भी इमरान खान की सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।